So existential limiting reactant वरती एक example solve करूयात. Find amount of ammonia produced in grams when 7 gram of nitrogen is reacted with 3 grams of hydrogen. आता इथे मी म्हणलं find limiting reactant, excess reactant, amount of excess reactant remain unreacted. एखाद्या न्यूमेरिकल मध्ये म्हणणार पण नाही की याच्यामध्ये एक लिमिटिंग आहे एक एक्सेस देणार पण नाही ते फक्त एवढंच विचारते. Find amount of ammonia produced when 7 gram of nitrogen is reacted with 3 gram of hydrogen. हे देणार नाहीत. ज्यावेळेस दोन्ही रिएक्टंट दिलेले असतील आपल्याला then the first thing we have to do is find whether one of them is limiting or not. हे नेहमी चेक करायचं. तुम्ही जर चेक केलं नाही फिनिश संपला 0 मार्क. जे नीट मध्ये निगेटिव्ह मार्क संपला. आधी बघूया आधी आपण जे जे दिलंय जे जे बनणार आहे त्यांचे मोलर मासेस फाइंड करून घेऊया. आता N2 चं मास दिलंय H2 चं मास दिलंय अमोनियाचं मास विचारलंय तर सगळ्यांचे मोलर मासेस फाइंड करून घेऊया. आधी मोलर मास ऑफ N2 H2 and ammonia. नायट्रोजन 14 हायड्रोजन 1. तर सगळ्यांच्या आधी मोलर मासेस फाइंड करून घेऊयात. इकडे molar mass of N2 2 into nitrogen 2 into 14 which is equal to 28 grams per mole. 28 grams per mole molar mass of nitrogen, that means 1 mole of N2. 1 mole of N2 is same as 28 grams of N2. 1 mole of N2 is same as 28 grams of N2. Molar mass of H2. Molar mass of hydrogen H2. 2 into mass of hydrogen. 2 into 1. 2 grams per mole. That means 1 mole of H2. 1 mole of H2 is same as 2 grams. 1 mole of H2 is same as 2 grams. And the last one is molar mass of ammonia. Molar mass of ammonia NH3. Mass of nitrogen plus 3 into mass of hydrogen. 14 plus 3 into 1. 17 grams per mole. 1 mole of NH3 is same as 17 grams of NH3. 1 mole of NH3 is same as 17 grams of NH3. बघूयात आधी रिएक्शन दिल्यात. N2 is reacted with H2. रिएक्शन आपल्याला माहित आहे. N2 gas plus H2 gas gives ammonia gas, NH3 gas, 2 hydrogen, 2 nitrogen, 2 nitrogen, 2 into 3, 6 hydrogen, 3 into 2, 6 hydrogen, balance. Stoichiometry म्हणून काय कळतं आपल्याला? For complete reaction, stoichiometry म्हणून काय कळतं आपल्याला? For complete reaction, 1 mole of N2 requires 1 mole of N2 requires 3 moles of H2. For complete reaction between 1 mole of nitrogen 3 moles of hydrogen is required. Stoichiometry याचा 1 मोल असेल त्याचे 3 मोल लागतात. पुढे काय बनतं ते नंतर तो नंतरची स्टोरी. आधी बघायचं की यांच्यामध्ये कोण एक्सेस लिमिटिंग तर नाही ते बघायचं. नेक्स्ट 1 mole of N2 and 3 moles of H2 should be converted into their masses. तर इकडे आम्हाला म्हणलंय 7 gram of N2 is reacted with 3 gram of H2. We have to find that whether these amounts are stoichiometric amounts or not. Now we are getting stoichiometric amounts. 1 mole of N2 is 28 grams. That is 28 grams of N2 requires 28 gram of N2 requires
3 moles of H2. 1 mole is 2 gram. 3 mole is 6 gram. 6 gram of H2. ते बाळा आपल्याकडे रेफरन्स आहे. हे जे आहे these are stoichiometric amounts. These are stoichiometric amounts. 28 gram of N2 requires 6 gram of H2. आता या दोघांपैकी एक घ्यायचं. दोघंही नाहीत घ्यायचे. ह्या दोघांपैकी एक घ्यायचा फक्त. एकच. हा तरी घ्यायचा 7 ग्रॅम किंवा हा घ्यायचा 3 ग्रॅम. दोघेही घेऊन नाही बघायचं. आपण बघायचं 28 ग्रॅम ऑफ N2 requires 6 ग्रॅम ऑफ H2. 7 ग्रॅम ऑफ N2 requires किती H2 लागतो. मग ह्या H2 बरोबर कंपेअर करायचं किंवा काय करायचं 3 ग्रॅम H2 घ्यायचं. 6 ग्रॅम H2 requires 28 ग्रॅम ऑफ N2. 3 ग्रॅम ऑफ H2 requires हाफ झालाय 14 ग्रॅम ऑफ N2. हा जर 3 ग्रॅम असेल तर हा लागतो किती 14 ग्रॅम. हा जर 3 ग्रॅम असेल तर हा 14 ग्रॅम लागतो. दिलाय किती 7 ग्रॅम कमी दिलाय. हा जर 3 ग्रॅम असता तर हा 14 ग्रॅम लागला असता. पण हा दिलाय किती आता 7 ग्रॅम्स म्हणजे कमी दिला 14 पेक्षा. हा लिमिटिंग आहे. बघूया काय होतंय ते बघूया. आपण काय करायचं आपण एक तर हा घ्यायचा किंवा हा घ्यायचा. चलो हा घेऊया. हे सिंपल होतं ना दोन्हीकडे हाफ करायचं सिंपल नको म्हणून काय करू आपण 7 ग्रॅम घेऊन जाऊ. आपण म्हणू 7 ग्रॅम ऑफ N2 requires x ग्रॅम ऑफ H2. फाइंड करू किती लागतो. 28/7 is equal to 6/x. 28/7 is equal to 6/x. किती येतं बघा 7 4 चा म्हणजे x is equal to 6/4 आला. x is equal to 6/4. 6/4 म्हणजे आपल्याकडे 3/2. 3/2 म्हणजे 1.5 grams. It is equal to 1.5 grams. हे बघा 7 4 चा 28. 4 इकडे आला x इकडे आला. नाही तर म्हणजे हे कुठून आला 1.5 grams. याच्यावरून काय कळलं बघा आपल्याला काय कळलं that is 7 gram of N2 for complete reaction requires 1.5 gram of H2. ही जी स्टॉइकियोमेट्री याच्यावरून तुला काय कळलं 28 ग्रॅम ऑफ N2 requires 6 ग्रॅम. 7 ग्रॅम ऑफ N2 requires x ग्रॅम. आता मला 7 ग्रॅम दिला. आम्ही बघतोय की 7 ग्रॅमला 3 ग्रॅमच लागतो का. 7 ग्रॅमला जर 3 ग्रॅम लागला इट इज अ स्टॉइकियोमेट्रिक अमाउंट. मग डायरेक्ट आम्ही बघितलं असतं N किती प्रोड्यूस होतो. आता काय झालं 7 ग्रॅम ऑफ N2 requires 1.5 ग्रॅम ऑफ H2. आम्हाला किती दिलाय 3 ग्रॅम. गिवन 7 ग्रॅम ऑफ N2 with 3 ग्रॅम ऑफ H2 म्हणजे 1.5 ग्रॅम लागतो. तुला किती दिलाय 3 ग्रॅम म्हणजे काय दिलाय एक्स्ट्रा दिलाय. हा 7च ठेवला ना आपण. हा 7च असेल तर हा 1.5 ग्रॅम लागतो. आपल्याला दिलाय किती 3 ग्रॅम म्हणजे H2 कोण आहे एक्सेस. दॅट इज H2 इज एक्सेस रिएक्टंट. आम्ही एक्सेस मध्ये इंटरेस्टेड नसतो. वी आर इंटरेस्टेड इन लिमिटिंग की संपणार कोण आहे. आता H2 जर एक्सेस मध्ये हा कोण आहे लिमिटिंग. देयरफॉर N2 इज limiting reactant. Therefore N2 is limiting reactant. आणि जो लिमिटिंग त्याच्यावरतीच डिपेंडेंट असतं हा किती. N2 is limiting reactant. Therefore amount of NH3 produced depends on only N2.
amount of NH3 produced depends only on N2 म्हणजे हा 7 ग्रॅम वरती डिपेंडेंट आहे, बाकी कोणावरती नाही. आता ती बाळा व्हॅल्यू डिपेंडेंट आहे फक्त कोणावरती, 7 ग्रॅम वरती डिपेंडेंट आहे. ते डिपेंडेंट आहे 7 ग्रॅम वरती. तर संपलं एक्झाम्पल. आता हा जो 3 ग्रॅम त्याच्यामध्ये आम्ही इंटरेस्टेड आहे, आपण 7 ग्रॅम मध्ये इंटरेस्टेड. दॅट 7 ग्रॅम विल कंट्रोल अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म. फाइंड अमाउंट ऑफ NH3 produced in grams. It depends on 7 ग्रॅम ऑफ N2. झालं, फिनिश, बाकी काही नाही. आणि मग एक्सेस मध्ये कोण किती शिल्लक राहील ते नंतर बघू सगळं. आता हे काढतो इथलं सगळं. फ्रॉम स्टायकियोमेट्री. आता आम्हाला NH3 किती प्रोड्यूस झाला काढायचं आहे ना, त्यामुळे लिह फ्रॉम स्टायकियोमेट्री. फ्रॉम स्टायकियोमेट्री. फ्रॉम स्टायकियोमेट्री. फ्रॉम स्टायकियोमेट्री 1 mole of N2. 1 mole of N2 produces 1 mole of N2 produces 2 moles of ammonia. 2 moles of ammonia. Stoichiometric amount from balanced chemical equation. आणि हा काय घेतला, हा तर लिमिटिंग आहे. तर पुढे अमोनिया किती प्रोड्यूस होणार, इट डिपेंड्स ऑन N2. इट डज नॉट डिपेंड ऑन H2. 1 mole of N2 produces 2 moles of NH3. 1 mole N2 म्हणजे 28 grams. 1 mole N2 is 28 grams. That is 28 grams of N2 produces 28 gram of N2 produces 2 moles of NH3. 1 mole is 17 gram. 2 mole is 34. 34 gram of ammonia NH3. आता N2 आमच्याकडे 28 ग्रॅम नाही ना, N2 आम्हाला किती दिला आहे, 7 ग्रॅम. Therefore 7 gram of N2 produces 7 gram of N2 produces x gram of ammonia किंवा y gram. x जर आधी यूज केला, लेट्स कॉल इट y gram of ammonia. करून टाका सॉल्व. सॉल्व करून टाका, किती येते बघा. किती येते बघा. किती येते बघा, इकडे करतो आपण. 28 by y, sorry 7. 28 by 7 is equal to 34 divided by y. Cross multiply करून टाका. y is equal to plus 7 4 are 28. 34 by 4. 34 by 4. चौक 32 म्हणजे 2 आणि 5 25 8.5. 8.5 grams. 8.5 gram of NH3 is formed on combustion of 7 gram, sorry, on reaction, it is not a combustion, on reaction of 7 gram of nitrogen. हा किती भी असू दे, हा एक्सेस मध्ये. On reaction of 7 gram of nitrogen, 8.5 gram of ammonia is formed. अजून त्यांनी विचारलं फाइंड अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टंट रिमेन अनरिएक्टेड. त्यासाठी हे ठेवलं आहे. 7 gram of N2 requires 1.5 gram of H2 for complete reaction. 7 gram of N2 requires 1.5 gram of H2, but 3 gram of H2 is given. 3 gram of H2 is given. H2 एक्स्ट्रा दिला होता म्हणजे 1.5 ग्रॅम शिल्लक राहणार आहे.
आपण काय म्हणणार आहे, अमाऊंट ऑफ H2 रिमेन, अमाऊंट ऑफ H2 रिमेन unreacted, amount of H2 remain unreacted is equal to amount of H2 given minus amount of H2 used किंवा reacted. amount of H2 given आम्हाला H2 दिला होता 3 ग्रॅम, 7 ग्रॅम इंटू लिमिटिंग रिएक्टंट बरोबर 1.5 ग्रॅम रिॲक्ट झाला, 3 मधला 1.5 ग्रॅम रिॲक्ट झाला, तर शिल्लक किती राहिला 1.5 ग्रॅम. म्हणजे आम्हाला काय कळलं बघा की 1.5 ग्रॅम H2 रिॲक्ट करतो. तर आता आम्ही ह्या दोघांवरून पण सांगू शकतो की अमोनिया किती प्रोड्यूस होतो. आता लिहू नको, आता मी त्या दोघांवरून पण सांगू शकतो की अमोनिया किती प्रोड्यूस होतो. हे तुझ्यासाठी करतो. स्टॉइकियोमेट्री काय सांगते आम्हाला, स्टॉइकियोमेट्री सांगते 3 मोल्स ऑफ H2 produces 2 moles of NH3. आता एक्सेस वाल्याबरोबर स्टॉइकियोमेट्री लावली आहे, पण एक्सेस वाल्याची एक्सेस अमाऊंट नाही यूज करणार मी, रिॲक्शन किती झाली तीच अमाऊंट यूज करणार आहे 1.5. आधी बघूया 3 moles of H2 म्हणजे किती. 3 moles of H2 is 6 gram. 6 gram of H2 produces 2 moles of ammonia. 2 moles of ammonia is 17 into 2. 17 into 2 is 34 gram. 34 gram NH3. ही स्टॉइकियोमेट्रिक अमाउंट आहे. पण आता H2 किती रिॲक्ट होतो, H2 दिलाय किती नाही ते एक्सेस. H2 किती रिॲक्ट होतो 1.5 ग्रॅम. हा जर 1.5 ग्रॅम रिॲक्ट होतो H2, तर हा किती प्रोड्यूस होईल x ग्रॅम ऑफ अमोनिया. आता बघा सॉल्व करून किती येणार आहे. 6 divided by 1.5 is equal to 34 divided by x. 1.5 च्या ही 4 टाइम्स व्हॅल्यू 6. x इकडे आला 4 इकडे आला. x is equal to 34 by 4. x is equal to 34 by 4, 8.5 grams. तर एक्सेस रिॲक्टंट वरून तुम्ही डायरेक्ट नाही आन्सर काढू शकत की अमोनिया किती प्रोड्यूस झाला. तुम्हाला फाइंडच करावं लागेल की लिमिटिंग रिॲक्टंट संपवायला एक्सेस किती लागतो 1.5, मग आन्सर मिळेल सेम, नाही तर मिळणार. आता तुला एक्सेस रिॲक्टंट किंवा लिमिटिंग रिॲक्टंट जर ओळखायचा आहे, आता इथे ठीक आहे आपण कॅल्क्युलेशन्स होते की ओळखायचं, तर अजून एक फंडा असतो आपल्याकडे, अजून एक मेथड असते, दाखवतो तुम्हाला एक्सेस आणि लिमिटिंग ओळखायची. स्टॉइकियोमेट्रिक अमाउंट काय आहे ती बघायची आहे. स्टॉइकियोमेट्रिक अमाउंट काय आहे, एक्सेस रिॲक्टंट आणि लिमिटिंग रिॲक्टंट ओळखायचा कसा. तर आता आपल्याकडे काय गिवन अमाउंट्स, गिवन अमाउंट्स आपल्याकडे काय होतं 7 ग्रॅम ऑफ N2 विथ 3 ग्रॅम ऑफ H2. हे आपल्याकडे गिवन अमाउंट आहे एक्झाम्पल मध्ये. फर्स्ट 7 ग्रॅम ऑफ N2, 3 ग्रॅम ऑफ H2 इज गिवन. आणि स्टॉइकियोमेट्रिक अमाउंट काय फ्रॉम स्टॉइकियोमेट्री 1 मोल N2 requires 3 मोल H2. 1 मोल N2 म्हणजे 28 grams. 28 grams of N2 requires 3 moles H2 म्हणजे 6 gram of H2. ह्या कसल्या, these are स्टॉइकियोमेट्रिक अमाउंट. मग आता काय करायचं, रेशो घ्यायचा, कोणी पण कोणाचा पण कसा पण रेशो घ्यायचा. N by A, N2 by H2. N2 by H2 चा रेशो घ्यायचा. N2 by H2 चा रेशो. इकडे का गिवन अमाउंट आणि इकडे स्टॉइकियोमेट्रिक अमाउंट. गिवन अमाउंट मध्ये N2 किती दिला 7 ग्रॅम, 7 डिवाइडेड बाय 3. आणि स्टॉइकियोमेट्रिक अमाउंट मध्ये किती दिला 28 N2 आणि हा किती 6. 28 by 6 म्हणजेच किती 28 by 6 इज 14 by 3 म्हणजेच किती बाळा 14 by 3. तर 7 by 3 आणि 14 by 3 ला कंपेअर करायचं.
7/3 आणि 14/3 ला कम्पेअर करायचं. 7/3 आणि पुढची व्हॅल्यू किती 14/3 किंवा ऍक्च्युअल रेशो घ्यायचे काही व्हॅल्यूज येतात बघायच्या. आपण डायरेक्ट रेशोच घेऊया की बाबा आमच्याकडे काय 7/3 2.333 ह्याचं जर कॅल्क्युलेशन केलं किती येणार आहे 2.333 आणि 14/3 डबल येणार 14/3 इज 4.667 4.667 किंवा इथे पण डायरेक्ट रेशो घेतला तरी चालतो. 28/6 किती येणार आहे 4.667. आता झालंय काय बघ, आता काय झालंय ही गिवन अमाऊंट आहे, गिवन आणि स्टायक्योमेट्रिक अमाऊंट आहे. तर गिवन अमाऊंट पेक्षा स्टायक्योमेट्रिक अमाऊंट काय आली जास्त आली. गिवन अमाऊंट पेक्षा स्टायक्योमेट्रिक अमाऊंट जर जास्त आली तर न्यूमरेटर मध्ये जो होता न्यूमरेटर मध्ये तो कमी आहे, लिमिटिंग आहे. ही अमाऊंट कमी आली ना, खाली तर सेम घेतला मी दोन्हीकडे 3 वरची अमाऊंट कमी आहे म्हणून रेशो कमी आला तुझा. तर ते बघायचं आधी की आपण काय करतोय N2/H2 चा रेशो घेतोय दोन्हीकडे जर N2/H2 चा रेशो घेतोय आणि काय झालं की गिवन अमाऊंटचा रेशो स्टायक्योमेट्रिक अमाऊंट पेक्षा आला कमी, तर जो न्यूमरेटर मध्ये होता तो लिमिटिंग रिएक्टंट समजायचा. म्हणजे कोण N2 इज लिमिटिंग. हा रेशो कुणाचा आहे N2/H2 चा. हा रेशो कुणाचा आहे N2/H2 चा. याचा रेशो काय आला कमी आला. कमी आला म्हणजे ओळखायचं बाळा की हा N2 कोण आहे लिमिटिंग. हा N2 लिमिटिंग आहे. ही एक मेथड आहे ओळखायची की लिमिटिंग एक्सेस ओळखायची कशी. अशी ओळखतात काही जण रेशो घेतात. स्टायक्योमेट्रिक अमाऊंट मध्ये 2 रिएक्टंटचा रेशो घेतात, गिवन अमाऊंट मध्ये 2 रिएक्टंटचा रेशो घेतात आणि मग फाइंड करतात की लिमिटिंग कोण. तर असंही केलं जात. मी आपलं काढतो की दोघांमधला एक आपण घेऊनच जायचं की 28 ग्रामला 6 ग्राम लागतो. मग बाबा 7 ग्रामला हा किती लागेल किंवा ऑर 3 ग्रामला हा किती लागेल असं फाइंड करायचं आणि मग कम्पेअर करायचं. ती एक मेथड. तर 2 मेथड्स किंवा लास्ट एक्झाम्पल मधलं दाखव. लास्ट एक्झाम्पल मध्ये म्हणजे याच्या आधीच्या एक्झाम्पल मध्ये जिथं आपण लिमिटिंग एक्सेस शिकलो तिथं काय आपल्याला दिलं होतं गिवन. आपल्याला गिवन अशा टाइप मध्ये होतं 12 ग्रॅम ऑफ कार्बन विथ 64 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन. 12 ग्रॅम ऑफ कार्बन विथ 64 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन आणि स्टायक्योमेट्री वरून काय आला आपल्याला C+O2 gives CO2 वरून. याच्यावरून आम्हाला मिळालं 1 मोल ऑफ कार्बन रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ ऑक्सिजन. 1 मोल कार्बन म्हणजे 12 ग्रॅम. 12 ग्रॅम ऑफ कार्बन रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ ऑक्सिजन म्हणजे काय 32 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन. ह्या कसल्या व्हॅल्यू स्टायक्योमेट्रिक व्हॅल्यू. तर आपण रेशो घेणार कुणाचा गिवन आणि स्टायक्योमेट्रिक. कसा पण रेशो घ्या उलटा घ्या वेळेस N2/H2 हॅज O2/C घ्या काही फरक पडत नाही. O2/C हा रेशो गिवन अमाऊंटचा आणि स्टायक्योमेट्रिक अमाऊंटचा. गिवन अमाऊंटचा O2 किती 64/12 आणि इकडे स्टायक्योमेट्रिक अमाऊंटचा 32/12. तर या दोघांमध्ये बिगर कोण आहे दिसतच आहे तुम्हाला. ह्याच्याही 2 टाइम्स व्हॅल्यू हे मधलं काढतच. ह्याच्याही 2 टाइम्स व्हॅल्यू आहे. हा बिगर आहे वरची व्हॅल्यू जास्त आहे. बिगर कधी येणार आहे जास्त न्यूमरेटर जास्त असेल तर आपण म्हणणार हा कशामध्ये एक्सेस मध्ये. रेशो जास्त आला तर जो न्यूमरेटर मध्ये तो एक्सेस मध्ये. रेशो कमी आला गिवनचा जो न्यूमरेटर मध्ये तो कोण आहे लिमिटिंग आहे. हे लक्षात ठेवायचं. काय लक्षात ठेवायचं की ज्यावेळेस तुमच्याकडे रेशो गिवनचा कमी येईल कुणापेक्षा स्टायक्योमेट्रिक अमाऊंट मध्ये. त्यावेळेस वरती जो लिहिला आहे तो कोण आहे लिमिटिंग आणि खाली जो लिहिला आहे तो कोण आहे एक्सेस मध्ये. रेशो जर असा आला तुमचा की गिवन रेशो स्टायक्योमेट्रिक रेशो पेक्षा कमी आला तर जो वरती येतो का असतो लिमिटिंग आणि खालचा कशामध्ये एक्सेस मध्ये. तुमच्याकडे जर अशा टाइप मध्ये आलं की गिवन रेशो
गिवनचा रेशो बिगर आला कुणापेक्षा, स्टायक्योमेट्रिक पेक्षा. गिवनचा रेशो बिगर आला, तो जो वरती आहे त्याला कशामध्ये म्हणायचं, एक्सेस मध्ये, आणि जो खाली आहे त्याला काय म्हणायचं, लिमिटिंग. डिपेंड्स बेटा, डिपेंड्स. तुला काय कळतंय, तुला काय सोपं वाटतंय, मला काय वाटतंय, मला अजून पण मेथड माहिती आहे लिमिटिंग एक्सेस कशी फाइंड करायची, पण गरज नाही, एवढी गरज नाही. आपल्याकडे मॅन्युअल मेथड आहे जे आपण यूज करतोय ते, की दोघांमधला एक उचलायचा आणि स्टायक्योमेट्री बरोबर कम्पेअर करायचा, दुसरा फाइंड करायचा, मग जो येईल त्याला गिवन व्हॅल्यू बरोबर कम्पेअर करायचा, कमी का जास्त आहे त्याच्यावरून फाइंड करायचं लिमिटिंग कोण एक्सेस कोण. आणि ही जरा एक फास्ट मेथड आहे की लिमिटिंग कोण एक्सेस कोण पटकन कळतं याच्यामध्ये, ही फास्टर मेथड आहे. तुम्ही काय यूज करायचे, इट डिपेंड्स ऑन युअर्स, माझ्यावरती नाही डिपेंडेंट. बाय.